یہ مسئلہ یہ ہے کیونکہ آج یہاں پر شادیوں کا مسئلہ چل رہا ہے، شادیوں کا سیزن یہاں پر. میں اپنے تمام بھائیوں سے، تمام اپنے یہ جو میرے جوان ہیں جو شادی کے ایج کو پہنچ چکے ہیں، ان سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں، ان سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا نکاح جو ہے اپنے یعنی اپنے کندھوں سے اپنا نکاح کرو، اپنا یہ جو کیا اپنا حق جان کے نکاح کرو، کسی لڑکی کے دہیج کے پیچھے مت رہو. بس ونان بغیرت انسان، ذلیل انسان، وہ ذلیل سے ذلیل تر انسان ہے، بغیرت انسان ہے جو لڑکا اس نکاح کے چکر میں رہتا ہے میں شادی کروں گا اور مجھے وہاں سے کیا ملے گا؟ دہیج ملے. دہیج ایک لعنت ہے، اللہ کی قسم. دہیج ایک رسم بد بن چکی ہے. اس داس کے تعلق سے مجھے بہت اچھے خیالات تھے، لیکن سنا ہے کہ یہاں پر بھی اب جوان جو ہے، اب گھر والے جو ہے ڈیمانڈیں کرنے لگے ہیں. یہ ایک بڑی لعنت ہے. اور اب قیامت کے دن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. کیا آپ کی بیٹی نعوذ باللہ فاطمہ سے بڑھ کے تھی؟ فاطمہ سے بڑھ کے آپ کی بیٹی تھی؟ کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے آپ کا بیٹا تھا؟ نعوذ باللہ ہے. جب ان کا نکاح ہو گیا، حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح ہلکے سے مہر میں ہوا، ایک جو زرہ تھی اس پہ نکاح ہو گیا، تو آپ کی اور میری، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، ان کی تو بساط ہی نہیں ہے. کس ڈگر پہ ہم چلے جا رہے ہیں؟ یہ دین جو ہے یہ دین رحمت تھا، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، یہ غریبوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، اوسط درجے کے لیے رحمت بن کے آئے، امیروں کے لیے رحمت بن کے آئے. لیکن ہم خود اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو ایک جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور یہ بڑا سنگین جرم ہے. میں کہتا ہوں جو بھی اس میں ملوث ہے، جو بھی اس میں جو ہے پیش ہے، جو بھی یہ ایسی کوشش کرتا ہے کہ دہیج کا مسئلہ ہو، رسومات ہو، کھانے پینے پہ لاکھوں اور خربوں. اور ایسا ہی مسئلہ پچھلے سال ہمارے ایک ہوا، جب شادی چلی، کشمیر کی بات کر رہا ہوں، 20 کوئنٹل گوشت پکایا گیا، وہ بھی بیڑ کا. کہاں پر مسلمان ہے؟ اور پھر یہی مسلمان آگے صف میں جا کر کہتا ہوں کہ میں کیا ہوں، عاشق نبی ہوں. ارے کہاں گئی تمہارے؟ ہمارا دین جو ہے، ہمارا دین صرف جو ہے مسجد میں ہے، یا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یا ہم اٹھ بیٹھ کے ہزاروں نفلیں پڑھتے ہیں. لیکن جیسے بھی مارکیٹ میں جاتا ہوں میرا دین رفو چکر ہو جاتا ہے. جیسے ہی مجھے میت گھر میں ہوتی ہے میرا دین رفو چکر ہوتا ہے. جیسے مجھے شادی ہوتی ہے مجھے نعوذ باللہ نبی یاد ہی نہیں رہتا کہ نبی ہے کوئی چیز کی نہیں. نعوذ باللہ من غضب اللہ. یہ کون سا دین ہے؟ کون سا تہجد پڑھتے ہیں ہم؟ دین خالی نماز پڑھنا نہیں ہے. دین کا کام، دین کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے دیندار مکمل بنے، اس کا مارکیٹ بھی دیندار ہو، اس کی شادی بھی دینی اعتبار سے ہو، اس کی میت بھی دینی اعتبار سے ہو. جب یہ زمین پہ جائے وہاں پر یہ دیندار ہو، جب یہ نوکری کرے وہاں پر دیندار ہو. یہ ہر فیلڈ میں دیندار ہونا چاہیے. اس کا دین قابل قبول ہے. نہیں تو جو لوگ صرف مسجد میں اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، ان کی تہجدیں، ان کے عمرے، ان کے حج، ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائے گی روز محشر میں. جب ایک دن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ کھڑا ہوں گے، دوسرے حضرت فاطمہ زہرا، کیونکہ یہ آج وبال بن چکا ہے. جو 50 سال کی ہماری لڑکیاں، جو 45 سال کی ہماری لڑکیاں جو انتظار میں ہے کہ میرے ہاتھ کب رنگ جائے اور کل آپ کا گریبان ہوگا، ان لڑکیوں کا ہاتھ ہوگا. اور وہاں کہاں جائیں گے آپ جو 20 کوئنٹل گوشت پکا رہے ہیں، جو لاکھوں میں اپنی بیٹی کو دہیج دے رہے ہیں، جو لاکھوں میں رسومات بند کر رہے ہیں؟ وہاں کون سا جواب دیں گے؟ اے میرے جوانوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے جو بھی میرے دوست ہیں، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، ہر کوئی اس فیلڈ میں ننگا نظر آ رہا ہے. وہ دین تو دکھائی دے رہا ہے، وہ مسجد میں دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے معاشرتی معاملات میں دین اللہ کی قسم دور دور تک نظر نہیں آ رہا. یہ بڑا المیہ ہے. یہ ذمہ داری مولویوں کا نہیں، مولوی کا کام ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. میں آیا آج جہاں پر مجھ سے کہا گیا مولانا اس بات پہ، اس موضوع پہ بات کی ہے، میں نے اپنے کندھوں سے اتار دیا. اب جو بھی اس کے سامنے نہیں مانے گا تو اس کو جو ہے اللہ کے سامنے جواب خود دینا پڑے گا.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन बोल रहे थे, लेकिन जिसने नहीं माना उसको अल्लाह ताला ने खारे जलील किया, दुनिया में भी और उक़बा में भी। लेकिन जिन्होंने माना वो कामयाब हो गए, दुनिया में भी और उक़बा में भी। इसलिए याद रखो मेरे जवानों, अपनी शादियों को क्या बनाओ, आसान बनाओ। कितने खुराफात हैं, कितने मामलात हैं। वलीमा करना सुन्नत है। वलीमा क्या करना है? जब हम कहते हैं कि वलीमा जो है सुन्नत है, हाँ इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इमाम, हमारे आका, जब उन्होंने 11 निकाह, कम से कम 11 निकाह किए, 9 निकाह किए, 11 निकाह किए, उनमें से एक शादी ऐसा है, एक निकाह ऐसी है, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उसमें सिर्फ जो है एक बकरी वलीमा दी गई, वो सबसे बड़ा वलीमा है। किसी में खजूर दिए गए, किसी में सत्तू दिया गया, किसी में कुछ छोटी छोटी चीज घी दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा वलीमा जो इस्तेमाल किया गया वो क्या था? एक बकरी। वो भी इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उम्मत की माँ हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह पर वलीमा दिया गया, एक बकरी ज़बा की गई। और आज हम यहाँ 10-10, 20-20 बकरियां, वो भी हमें क्या पड़ रही हैं? वलीमा जो है वो 2 सालन से भी हो सकता है, 3 साल से भी हो सकता है। जो 25-25 वेराइटीज बनाते हैं, अल्लाह की कसम वही सबसे बड़े मुजरिम है अल्लाह के दरबार में। फिर वो गोश्त या तो नाली में पड़ा रहता है, फिर वो गोश्त या तो सड़कों पे पड़ा रहता है। और इसको अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल मुबद्दिलीन कानू इख्वान शयातीन, और जो फजूल खर्ची करने वाले होते हैं, जो बेजा उड़ाते हैं, वो शैतान के भाई कहे गए हैं। अल्लाह का फरमान है, जो फजूल खर्ची करता है, ये फजूल खर्ची हमें बस कहां दिखाई देती? शादी में हमें फजूल खर्ची कभी नहीं दिखाई दे रही। हमें 2 गाड़ियों के साथ, दूल्हे के साथ जाना, हम 10-10 गाड़ियां लेके जाते हैं और परेशान, क्योंकि गांव में जो है अपना एक क्या बिठाना है, दबदबा बिठाना है। यह भी जुल्म है अल्लाह के दरबार में, और अल्लाह के दरबार में आप क्या होंगे? मुजरिम होंगे। इसी तरह बेशुमार लग़वियात जो है, फजूलियात जो है। अब आप खुद ही जानते हैं यहाँ का शादियों का सिस्टम क्या है। कश्मीर की अगर आप बात करें, मैं तो 1 घंटे पे बोलूंगा कि वहां पर कितने रसूमात, कितने बिदआत, कितने खुराफात चले जा रहे हो रहे हैं वहां पर। इसलिए अपनी बेटियों का, जिसकी भी बेटी, हाँ दीनदारी देखो, मगर वो भी मसला नहीं है, न हमारे लड़के दीनदार है और न हमारी ये चुनो मौली दीनदार। यहाँ बाप दीनदार है तो लड़के से क्या शिकवा, लड़कियों से क्या शिकवा। यहाँ बाप को कलिमा पता नहीं तो लड़के से हम क्या कहेंगे, लड़के से हम क्या कहेंगे? तो अलम है इस कौम का। ये उम्मत जो है लोगों को सिखाने के लिए आई थी, ये दावत वाली उम्मत थी। हमें कुफार को दीन की दावत देनी थी। हमें खुद पता नहीं कलिमा किसे कहते हैं, हमें खुद पता दीन किसे कहते हैं। अभी वीडियो एक आया था, जब उसे कहा तुम किसकी उम्मत में हो, उसको यह भी पता नहीं था कि मैं उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता ही नहीं है। गैरों से जाके गैर हमारे दीन का मुताला करते हैं, अंग्रेज दीन का मुताला करे, वो कहां से कहां पहुंच गए। और हमें पैसे कमाने के अलावा कोई तो काम ही नजर नहीं आता। जैसे लगता है हम ये जो है चौपाई है, दुनिया में हमें कोई काम नहीं है, बस कमाओ, खाओ पियो, जैसे चौपाइयों का काम होता है, खाना पीना, रात को लेटरिन करना, मसला खत्म। आज हर किसी इंसान का यही मशगला बन गया है। हमें 10 रुपए की चीज 100 कस्में हम कुरान की खाएंगे, 100 कस्में हम नबी की खाएंगे, इसको 1000 में बेचते हैं। अलमिया है, जब हम किस जगह जाते हैं कि हमें किसी के साथ बिजनेस करना होता है, हम प्रेफर करते हैं मैं हिंदू से चीज ले लूं, मैं ईसाई से चीज ले लूं, मैं सिख से चीज ले लूं, लेकिन मुसलमान कश्मीर से चीज, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आते हैं। अगर आपको आता है यहाँ पर दीन का काम करना, इससे बड़ा अल्लाह की कसम कोई दीन का काम नहीं होता। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उनसे कहा गया, हजरत फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अली आप जहाद पे जा रहे हैं, तलवार उठाने से पहले, काफिर को मारने से पहले, कत्ल करने से पहले आप वहां दीन की दावत देना। अगर एक ने भी आपके हाथ पे कलमा पड़ा, आपका बेड़ा पार हो गया। मेरा एक दोस्त है, दोस्त क्या मेरा प्रेसिडेंट रहा है, वो शाल के साथ करता है 300 का शाल। कितने सौ का? इस मेंबर की कसम कह रहा हूं, 300 का शाल उसने अंग्रेज को 1 लाख में भेजा है। अब बताओ कहां से रहमत होगी? हमें जालिम ना आए तो क्या होगा, सैलाब ना आए तो क्या होगा, हम पे जुल्म तशद्दुद होगा क्या होगा, फलस्तीन न कटे मरे क्या होगा, हमें ठंडे न बरसे तो क्या होगा? कौन से मुसलमान हैं हम?
کیا ہم صرف کھانے پینے کے لیے آئے ہیں یہاں پر؟ ارے کہاں چلے گی؟ یہاں تو کتنے فرعون آئے، شداد آئے، نعمان آئے، خربوں جن کے پاس پیسہ تھا، خربوں، وہ نہیں رہے، وہ ہماری اور آپ کی بھی ساتھ ہی نہیں ہے۔ بس 2 وقت کا کھانا ہی تو کھانا ہے نا، اور کیا کھانا ہے؟ ہم اپنی قبر کیوں جلا رہے ہیں؟ ہم اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ چاہے کوئی 200 سال